அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் தாஜுல் வாசிலீன் சையீத் அஹமதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களின் 867வது சையீத் அஹமது கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் அன்னவர்களுடைய மௌலித் மனாகிப் நிகழ்வு இடம்பெற்று வருகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع أهل بيت رسول الله وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وصحابه والتابعين وتابعين وأئمة المسلمين، خاصة منهم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب الأقطاب برد الأحباب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد برد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر ناهوري ماني كبوري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا باللباس بليا بن ملكان خلر عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد حلاج المنصوري قدس الله سره العزيز، خاصة إلى روح سيدنا وشيخنا صاحب هذا الزمان قطبنا تاج الواصلين سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتحنا لك فتحا مبينا ليبلغ الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم.
ينظر مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا أرس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين مر وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك أصفى في مبرد بردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبي وابلي سيئاتي عالم سر وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه واختار منهم بني آدم عليه السلام الصلاة ليذكروا والسلام واصطفى من بني آدم عليه الصلاة الأنبياء الصلاة والرسل والسلام. ليشهدوه وخير منهم سيد الكائنات محمدا صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه. ليقصدوه وعطى لهم على رسلا وأمما وجعل أمة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله اللهم عليه صل وسلم وسلم وبارك خير عليه. الأمم ذمما وصير بعضا من أممه أقطابا وأغياثا وأفرادا همما وفضل منهم سيدنا أبا العباس سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه معرفة وعلما. وكانت ولادته يوم الاثنين 27 من شهر رجب سنة 500 من هجرة سيد الكونين شرفا ونعما. وهو السيد أحمد بن السيد علي بن السيد يحيى بن السيد ثابت بن السيد حازم بن السيد علي بن السيد حسن بن السيد مهدي بن السيد محمد بن السيد
حسين بن السيد أحمد بن السيد موسى الثاني بن السيد إبراهيم بن السيد موسى القاضي بن السيد جعفر الصادق بن السيد محمد الباقر بن السيد زين العابدين علي بن السيد الإمام حسين بن السيد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأولاده أجمعين ما دامت الأرض والسماء. ولي الله سيد أحمد رضي الله عن الرفاع ولي الله سيد أحمد رضي الله عن الرفاع صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة وتسليم وزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. لله الحمد في كل حالة هو الخالق الأشياء كلها بحكمته يفيض إليهم رحمة بجواده وفضل وإحسان ولطف ومنة وجب علينا شكر فضل إلهنا بآلائهم من غير حد وحسرة. وأشهد أن الله لا رب غيره مصور كل الخلق من غير صنعة وكرم بين الخلق أبناء آدم وأرسل رسلا بالكتاب والسنة وخير منهم شافع الخلق أحمدا وأمته سماهم خير أمتي ومنه شموس ثم بدر وأنجم وشهب ظبي في السماء علية ومنها كشمس في البطاء هلائها جلت نورها في الشرق والغرب لوءة وأحمد كبيرا اسمه المتبرك أبوها أبو الحسن العلي المقنة على جده صلى الإله وسلم صلاة وتسليما وأعلى تحيتي وآل وأصحاب ومن تابعوا له وأولاده من كل عام وخاصة. ورضوان ربي عنهما طالع وما دار أفلاك البروج بحكمته عفى الله عن مده غوث البرية وسماع مده كل شام وزلة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذكر في كتاب نور الأحمدية في اختصار مناكب السيد أحمد الكبير رضي الله تعالى عنه عن الشيخ علي الهيثمي قال سئل شيخنا سلطان العارفين سيدي أحمد الكبير رضي الله تعالى عنه عن سبب لقبه وخطابه بسلطان العارفين قال: كنت يوما قائما في العرفات على قدم التجريد فتجلى الله تعالى في قلبي ضاحكا بنور جلاله وجماله وخاطبني يا سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله تعالى عنه: ويا غوث العالم أنت حبيبي ومعشوقي وأنا مشتاق إليك وأنت
مشتاق بي وأنا مقصودك وأنت مقصودي. ثم رأيت رجال الغيب ينزلون على الهواء مثنى وثلاث ورباع ويقولون أنت سلطان العارفين محبوب رب العالمين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وأنا عرفته فتقدمت بثلاثة أقدام وقلت السلام عليك يا جدي، فأجاب وعليك السلام يا ولدي، أنت سلطان العارفين ومحبوب رب العالمين، وأنا أفتخر بك في أولياء الله تعالى والأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. فقبل على جبهتي ووضع يديه على صدري ودعا لي بهذه الألفاظ: اللهم زد محبتك ومعرفتك لوالدي هذا سلطان العارفين السلطان أحمد الكبير. ثم رجع إلى المدينة ثم مشرفة، وأنا جئت من العرفات إلى الواسط، وكل من رأوني من الأولياء يقومون ويقبلون يدي ويقولون يا سلطان العارفين ويا سلطان المحبوبين، نحن قبلنا أن تكون لنا سلطانا حقا. ثم جئت في البطائح في قرية أم عبيدة، وكل من رأوني يقولون بهذا الخطاب العظم. ثم مررت بالمقابر فيقوم أهلها ويقولون السلام عليك يا غوث العالم ويا سلطان السيد أحمد الكبير رضي الله تعالى عنه. ثم أمرت بإبراز هذا الخطاب 70 مرة فأظهرته رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين بفضله آمين. فلي الله سيدنا أحمد رضي الله عن الرفاعي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى يا من يسمى أحمد ومحمدا. صلى عليك الله خير الأولياء يا من ينادى سيدا وأحمدا. نرت كرامات الولي الأكبر في الأرض والآفاق مثل الأنجم. قد قال شيخ شيوخنا أبو الوفا قولا صحيحا ما له من منهم. إني سمعت الخضر يوما قال لي يوم المعاد سيغتفر ذو العصم. محمد صلى عليه الصمد بسيد الكبير بين الأمم. يسأل جميع الأنبياء آخذا بيد الكبير بن العلي المكرم. هل عندكم في أمم من رجل لا فوالله مثله من أرم. فيجيء آدم عند طه مسرعا متصافحا متسلما بالكرم. وقائلا بك أفتخر حبيبنا بالولد هذا أحمد المعلم. فخري حبيب الله يا خير الورى في أمتي بك والكبير الأفخم. ثم يجيء الأنبياء جميعهم ويصافحون مع النبي ذي الكرم. والشيخ أحمد نور الله به قلبي قلوب الحاضرين الفاهمين. صلى
ما طافت الحجاج بيت الحرم. والله على سلطان عرفة أحمد ما فاه طيبة النبي المكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. وحكي عن الشيخ الواصل الشيخ إبراهيم الأغربي رضي الله عنه دخل يوم الرجل على قطب العالم بالاتفاق سلطان العارفين سيد أحمد الكبير الرفاعي رضي الله عنه، ووضع له شخص طعاما فقال: إذا جاء وقتي آكل. فقال الرجل: دلني وقتك يا سيدي. قال: بعد 7 سنين. قال الراوي: فسألته عن سبب ذلك. قال سلطان العارفين: دخلت دارا لنا يوما شديد الحر وأنا عطشان، فوجدت ماء مخلوطا ببياض العجين قد فضل من ماء العجين، فأردت أن أشربه. فقالت لي نفسي: يرى الماء البارد. فامتنعت النفس من الشرب، وعاهدت الله تعالى ألا آكل ولا أشرب 10 سنة. وهو أخذ من قهر نفسه رضي الله عنه. وكان سلطان العارفين سيد أحمد الكبير رضي الله تعالى علامة نحيرا في كل العلوم، خصوصا في علم الكلام والحقائق وفي علم التفاسير والأحاديث على الاتفاق. وكان عادته في ابتدائه قد يحفظ ما يقرأ من الكتب، وإن كانت من المطولات في مجلس درسه بالعنايات. ومن جاء لطلب العلم علمه بالبشارات، وبعد مدة ترك الدرس والتعليم واقتصر على الدعوة والإرشاد إلى الله العليم. وله تصانيف فاخرة في العلوم الظاهرة وحقائق باطنة، وله كلام عالي على لسان أهل التحقيق رضي الله عنه ونفعنا به آمين.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا بليغ الله عليك يا كبير الله عليك يا رياء عليك يا جموع المادحين يا جنود الواصلين أكثر مدح مبينا بقلوب الراغبين أن تنادوا يا كبير واهب الخير الكثير واسع العلم منير واسع العلم مبينا أنت غوث العالمين أنت منجي الهالكين أنت مرشد العمين وارحمنا المذنبين أنت زين الأولياء أنت حب الأنبياء كنت خطب الأصفياء جد لنا فوزا أمينا ربي وارحم واغفر لنا واعف عنا واصلح عنا وسع عنا وارزقنا لجميع العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رضي الله عن سيد أحمد رضي الله عن الرفاعي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم رضا الله على أحمد الرفاعي وهو خير الأولياء ولد الشفيع سلطان العارفين يا منائي سيد أحمد القادر رجائي يا سلطان السالكين يا ملاذي سيدي أحمد الكبير شفائي سلطان العاشقين يا غياثي سيد أحمد الكبير غنائي يا سلطان المعشوقين يا فلاحي سيد أحمد الكبير هنائي يا سلطان الأفرادين يا نصيري سيدي أحمد الكبير بهائي يا سلطان الأغيار يا علي يا علي سيدي أحمد الكبير جلائي يا سلطان الأبدال يا سنائي سيدي أحمد الكبير دوائي يا سلطان الأوتاد قلب المريد سيدي أحمد الكبير عطائي يا سلطان الأولياء مرشد الناس سيدي
يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد روي أن سيدنا الشريف سلطان سيد أحمد القبير الرفاعي قدس الله سره العزيز قد أتى إلى المدينة المشرفة لزيارة جده سلطان الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقام عنده روضته وانشد يقول: أشباه قد حضر فامداد يديك لكي تقتضى بها شفتي. فعند كذلك أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يده المباركة معلمة فقبلها سيد أحمد القبير الرفاعي قدس الله سره العزيز أنه ثم عابد يده صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا أن هذه الكرامة ما كانت لأحد من مشايخ العظام وأولياء الكرام إلا له رضي الله عنه، ونفعنا به وبهم في الدارين. وصلى الله على خير خلقه ما لجأ به اللاجئون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأولاده الأجمعين. رضي الله عن سيد أحمد رضي الله عن الكبير صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم الله أحبتنا شوقا وعشقا لمن منه الإجازة للأقطام في القدام. طلب يد خلقم رب العلا كرم في صاب سيدنا المشوق ذي الإعلام. يا ربي صل على معشوق ذي العظام نسل النبي الذي قد خص بالكرم. وهو الذي قال مامرا من صمد بمهلر كل أقطاب ذوي الكرم. في عصره عصره قبله وبعده قوان إني أنا فيكم كالبحر منتظم. وشفاعة كنهر كواكبها والنار يهتاجها والنجم بالكرم. لم تحتاج الشمس والبحار يا إخوتي إلى الكواكب والأنهار في الحكم. إني أقال كما أمرت من ربنا لا فخر في هذه الأقوال ذي الحكم. وحين قال على رقبات أقطابهم قدمي وكله قبله بالعزم. أحياء ماهم بعجسة وأنفطهم بالرهق لحنوها الأنبلا صدم من تابعوا بطريق الأحمدي فقدنا نال المنى كله والصول والنعم. محب سيدنا الرحمن أدخله بلا حساب بالعذاب جنة النعيم. كذلك أولاده حتى القيامة والخلفاء للفهم. يا رب
مختار ومكرمهم بأطعام على التساميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمع لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. தற்பொழுது மௌலித் தமாமுடைய துவாவை சங்கைக்குரிய நம்முடைய கண்ணியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மௌலவி இமாருத்தீன் ஷர்கி ஆலிம் ஹசரத் அவர்கள் செய்வார்கள். அனைவரும் ஆமீன் சொல்லிமாறு கேட்டு. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. آمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبك سيد الأنبياء والمرسلين. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم خليلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في أصحاب ومريد خير الأولياء أجمعين. سلطان العارفين والصديقين سيدنا أحمد الكبير الرفاعي رضي الله تعالى عنه وعن جميع المشايخ والعلماء والصالحين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيع المذنبين. اللهم إنا قد حضرنا في هذا المجلس المبارك الميمون وقرأنا مدحك وليك المعشوق المعمون وتمم أحسن الثواب وأجزل الجزاء على الناظم المذنب والقراء. على الناظم المذنب والقراء والصامعين والصانين لهم بأنواع الطعام والشراب بجاه عندك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الهادين وأصحابه الذين نصروا وهاجروا وعزوا معه لعلاء الدين وأزواجه أمهاته المؤمنين وأولاده وأحبائه مع سلطان العارفين واجعلنا لهديه وهديه متبعين وانفعنا به وبهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. சொல்றபடி எல்லாரும் சொல்லுங்க. يا تاج الواصلين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا تاج الواصلين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور عظمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور عظمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا قطب العالمين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا قطب العالمين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور رحمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور رحمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور محبتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور محبتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا سلطان العالمين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا سلطان العالمين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور جمالي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا نور جمالي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا شيخ أهل السماوات والأرض سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا شيخ أهل السماء سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا كنز معرفتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا كنز رحمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا ولد فاطمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا ولد فاطمتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا كبد رسولي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا كبد رسولي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي. يا فقيري سلطان
سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا فقيري سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا حبيبي 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 سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا سلطان محي الدين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا سلطان محي الدين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا معشوقي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا معشوقي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا سر أسراري سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا سر أسراري سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا نور كبريائي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا نور كبريائي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا قدرتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا قدرتي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا روحي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا روحي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا ملك المتقين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا ملك المتقين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا شيخ سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا شيخ سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا غوث الثقلين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا غوث الثقلين سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا محبوبي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا محبوبي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا مقصودي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي يا مقصودي سلطان سيد أحمد الكبير الرفاعي صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رفاعي يا رفاعي يا رفاعي வாருங்கள் பாரில் நாங்கள் பலம் பெறவே பாதுஷாவே வாருங்கள் لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حاضر يا حاضر محي الدين حاضر حاضر يا حاضر رفاعي شيخ حاضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على نبي صلوات مع الصحابة கிளைகளுக்கும் பாலர் போற்றி போழ்ந்தவேன் பாவா ஷேகே வாருங்கள் لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ஆல நபியின் வழிதனில் அன்பியா குலத்தினில் பாலராக பாரில் பிறந்த பாவா குருவே வாருங்கள் لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله தாஹ நபியின் வழியில் வந்த தத்துவ வழியுள்ளா தாகம் தீர்த்து காத்தருள தௌல ஷேகே வாருங்கள் لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله அகமது கபீரி என்று அருமையுடனே அழைக்கிறோம் ஜெகமதில் எம் குறைகள் நீங்கி செழுமை தரவே வாருங்கள் لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ஹக்கன் காட்சி கல்பில் கண்டு மிக்க மகிமை பெற்றிட தக்கோன் உதவி பெருகச் செய்ய ஹக்கனருளே வாருங்கள் لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله நாங்கள் நடத்தும் மஜ்லிஸில் நாடி உம்மை அழைக்கிறோம் தாங்கள் வந்து ஹாலிராக வேணும் எங்கள் ஆரிஃபே لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
மயங்கி நெருக்கும் மணமகள மனதால் நாங்கள் அழைக்கிறோம். பயங்கள் போக்கி பாதுகாத்து ஜெயங்கள் தரவே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். தயக்கம் நீக்கி தௌலத்துடனே மயக்கம் நீக்கி வாழ்ந்திட ஒருக்கமுடனே கேட்கிறோம் சிறப்பை தரவே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். நாட்டம் கொண்டு நாடி நிற்கும் நாங்கள் செய்த பிழைகளை வாட்டம் தேத்து பொறுத்தருள வள்ளல் ஷேகே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். எங்கும் நிறைந்த ஏக நொழியே எங்கள் பாவம் பிழை பொறுத்து தங்கும் பொருளை தந்தருள தௌலத்துல்லா வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். பகமை கொண்ட பகையர் மனதில் பாசம் என்று மோங்கிட நேசமுடனே வாழ உதவும் ஹுசைன் ரிஃபாயை வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். மண்ணில் மனிதர் மகிழ்ந்திட மனங்கள் எங்கும் பெருகிட கண்ணின் மணியை காத்திட கௌது ஷேகே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். எங்கள் கூட்டம் குடும்பங்கள் உங்கள் நாமம் சொல்கிறோம். தங்கள் தயவை எங்களுக்கு எங்கள் மீது சொரிந்தருள வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். சொல்லும் செயலும் தவறில்லாமல் செம்மையாக நடக்கவே அல்லும் பகலும் ஆதரித்து ஆவல் தீர்க்க வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். பக்தியாக பணிந்து உங்கள் பாதம் நாடி அழைக்கிறோம். முக்தியான மோட்சம் காட்ட முர்ஷிதி போவாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். மனதினால் மன்றாட்டம் செய்து மகிழ்ச்சி பெறவே அழைக்கிறோம். கனதியான காட்சி காட்ட காமில் ஷேகே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். வாழ்வில் வளம் பெருகிட வையகம் புகழ்ந்திட தாழ்விலா தவத்தின் அருளை தந்து காக்க வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். எங்கள் குற்றம் குறைகளை என்றும் நாயன் பொறுத்திட உங்கள் வழியில் எங்களுக்கு உதவி புரிய வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். எதிரி செய்யும் தீங்குகள் எங்களுக்கு அணுகாமல் உறுதியாக உதவி செய்ய உத்தமரே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். பாடியவன் பிழை பொறுத்து பாரில் நன்மை பெருகிட தேடி நாங்கள் அழைக்கிறோம். ரிஃபாயி ஷேகே வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். சல்லி சல்லிம் யா ரப்பி ஆலி ஸஹ்பில் நபி பிர்ரிஃபாயி யா ஜத்தி உன்சுரன் வாருங்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ். அலி அல்லாஹ்
أحمد رضي الله عن الرفاعي صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير رفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي سيد أحمد كبير رفاعي يا سلطان العارفين مرادي يا أحمد الكبير كتب الله مرادي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير رفاعي يا برهان العاشقين مرادي يا غوث أحمد كبير رفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير رفاعي يا ملك المحققين مرادي يا أمير العالم بالرفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير رفاعي يا تاج الواصلين مرادي يا شيخ العالم أحمد كبير رفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ أحمد كبير رفاعي يا سراج السالكين مرادي يا روح الأعلى أحمد كبير رفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير مرادي يا أمير العابدين مرادي يا ولي العالم أحمد كبير رفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير رفاعي يا رئيس المتقين مرادي يا نور العالم أحمد كبير رفاعي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي سيد أحمد كبير مرادي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதி வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். அம்மா பஅத். ஃபகத் கால அல்லாஹு தபாரக வ தஆலா ஃபீ கலாமிஹில் அஸீஸ். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். வமா ஹலக்துல் இன்ஸ வல் ஜின்ன இல்லா லியஅபுதூன். ஸதகல்லாஹு மௌலானல் அலியுல் அலீம். சர்வ புகழும் புகழ்ச்சியும் எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே எல்லா புகழும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸலவாத்தும் சலாமும் நமது உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதிலும், அன்னவர்களின் பரிசுத்த அஹ்லுல் பைத்துகள், சத்திய சஹாபாக்கள், தாபிஊன்கள், தபஉ தாபிஈன்கள், நபிமார்கள், வலிமார்கள், இமாம்கள் அனைவர்கள் மீதிலும் இன்று நினைவு கூறப்படுகின்ற சுல்தானுல் ஆரிபீன் சையீத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள் மீதிலும் என்றென்றும் உரித்தாகட்டும் என வேண்டியவனாக, கண்ணியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம்முடைய நிகழ்வுகளில் முக்கிய இடத்தில் நம்முடன் மிக அன்பாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அன்பிற்குரிய நண்பரும் மூத்த அறிஞர் ஆலிமாகிய மரியாதைக்குரிய இமாருத்தீன் ஆலிம் ஹஸ்ரத் அவர்களே, மற்றும் உலமாக்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, சுல்தானுல் ஆரிபீன் சையீத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுடைய 867வது மனாகிப் நிகழ்விலே நாம் அனைவரும் இருக்கின்றோம். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மனிதர்களை படைத்திருப்பது எதற்காக என்பதை குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான். வமா ஹலக்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅபுதூன். மனிதர்களையும் ஜின்களையும் இறைவனை வணங்குவதற்காகவே அன்றி நாங்கள் படைக்கவில்லை என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லுகிறான். லியஅபுதூன் என்றால் அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்கென்றால் அல்லாஹ்வை எவ்வாறு வணங்குவது, அல்லாஹ்வை அறிந்து வணங்குவதற்காக லியஅபுதூன் என்பதனுடைய விளக்க உரையாக சொல்லுவார்கள் இமாம்கள். லியஅரிஃபூன, அல்லாஹ்வை அறிந்து வணங்குவதற்காகவே மனிதர்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா படைத்திருக்கின்றான். அல்லாஹ்வை அறியாமல் அல்லாஹ்வை வணங்குதல் என்பது பரிபூரணமானதாக ஆக மாட்டாது. ஏனென்றால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய ஒரு நபிமொழியை சூஃபியாக்கள் மிக ஆழமாக வலியுறுத்துவார்கள். இது ஹதீதுக்கலை அறிஞர்களிடத்தில் இந்த ஹதீதினுடைய தகுதிகள் தராதரங்கள் பற்றிய வாத பிரதிவாதங்கள் இருந்தாலும், அவ்வலு தீனி மஅரிஃபத்துல்லாஹ், தீனுடைய மார்க்கத்தினுடைய முதலாவது அம்சம் மஅரிஃபத்துல்லாஹ், அல்லாஹ்வை அறிவது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன இந்த செய்தியை சூஃபியாக்கள் ஒரு மிக கிரீடமான மொழியாக ஆன்மீகத்திலே பேசுவார்கள். இந்த ஹதீத் சஹீஹா லஈஃபா என்கிற வாத பிரதிவாதங்களுக்கு அப்பால் அது சொல்லக்கூடிய இந்த பொருள் தீனுடைய முதலாவது அம்சம்
அவ்வலுத்தீனி, மார்க்கத்தினுடைய முதலாவது அடிப்படை மாரிஃபத்துல்லாஹ், அல்லாவை அறிவதுதான் என்பதிலே வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்க முடியாது. அல்லாஹ் அறியாம லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று எப்படி சொல்லுவது? நாயகத்தை அறியாமல் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று எப்படி சொல்லுவது? அல்லாவை அறியாமல் கலிமாவை மொழிய முடியாது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அறியாமல் கலிமாவை மொழிய முடியாது. எனவே தீனுடைய அடிப்படை அவ்வலு தீனி மஅரிஃபத்துல்லாஹ், அல்லாவை அறிவது. அதைத்தான் மஅரிஃபா என்று சுருக்கமாக எம்முடைய சமூகத்தில் மூத்தவர்கள், இமாம்கள், சூபிகள், ஞானிகள் பேசியிருக்கிறார்கள். மஅரிஃபா என்றால் ஏதோ சைனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு பொருள் அல்ல. அது ஞானம், அல்லாவை பற்றிய ஞானம், அல்லாவை பற்றிய அறிவு. அதற்காகவே மனிதன் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான். வமா ஹலக்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅபுதூன். ஜின் வர்க்கத்தையும் மனித வர்க்கத்தையும் அல்லாவை அறிந்து வணங்கவே படைத்திருக்கின்றோம் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்ற பொழுது அல்லாவை அறியாமல் எவ்வாறு வணங்குவது? அப்படி அல்லாவை அறிகிறவர்களுக்கு அரபியிலே ஆரிஃப் என்று சொல்லப்படும். மஅரிஃபா ஞானம், ஆரிஃப் என்றால் ஞானி. அதில் அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள், ஞானத்தை அல்லாவை அறிந்து ஞானம் பெற்றவர்களை ஆரிஃபூன்கள் அல்லது ஆரிஃபீன்கள் என்று சொல்லுவார்கள். இப்படி அறிவு ஞானம் பெற்றவர்களில் சுல்தானுல் ஆரிஃபீனாக இந்த உலகத்திலே பெரும் பெரும் அவுலியாக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். குத்புனா முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள், அதே போன்று சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் போன்ற மகான்கள் இன்னும் இந்த தகுதியிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். சுல்தான்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஞானிகளுக்கெல்லாம் அரசர்களாக, பெரியவர்களாக, ஞானிகளில் அவர்கள் உச்சநிலை பெற்றவர்களாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் என்ற பெயரை சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம், முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகம் போன்ற பெரியார்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. இதில் சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுக்கு இந்த சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் என்கிற நாமம் எவ்வாறு கிடைத்தது? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஒரு மனிதனோடு பேச விரும்பினால் பல விதங்களில் பேசுவான். நேரடியாக மட்டும் பேச மாட்டான். டைரக்ட், நேரடியாக அல்லாஹு தஆலா மனிதர்களோடு பேசுவதில்லை. ஒன்று வஹியாக பேசுவான், அல்லது ஒரு திரை மறைவில் பேசுவான், அல்லது ஒரு வஸ்துவில், ஒரு பொருளில் தனது வெளிப்பாட்டை காட்டி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பேசுவான். அது மலையாக இருக்கலாம், மரமாக இருக்கலாம். ஏதோ ஒன்றில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய அந்த பேச்சை தான் நாடுகின்ற அடியார்களுக்கு வழியாக்குவான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களோடு அல்லாஹ் பேசி இருக்கிறான். கல்லமல்லாஹு மூசா தக்லீமா. அல்லாஹு தஆலா நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களோடு பேசி இருக்கிறான். எப்படி பேசி இருக்கிறான்? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலாவே குர்ஆனிலே சொல்கிறான், நான் மலையில் தஜல்லியாகி வெளியாகி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தோடு பேசியிருக்கிறேன். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டார்கள், யா அல்லாஹ்,
உன்னை வெளிப்படையாக எனக்கு நீ காட்டு என்று கேட்டார்கள். அந்த சமூகம் கேட்டது, அல்லாஹ் அவங்களுக்கு காட்டுங்கண்டு. அந்த சமுதாயம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்திடம் கேட்டது. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் தஆலா இடத்துல கேட்டார்கள், யா அல்லாஹ் எனக்கு உன்னுடைய தஜல்லியை காட்டு என்று கேட்டார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நேரடியாக இன்னைக்கு அல்லாஹ் பாருங்க என்று காட்டல்ல, அல்லாஹ் தஆலா மலையிலே தன்னுடைய தஜல்லியை வெளிப்படுத்தினான். அதை கூட பார்க்க முடியாமல் தாங்க முடியாமல் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் மயக்கமுற்று விழுந்து விட்டார்கள். தூர் சீனா மலையிலே அல்லாஹ் தஆலா தன்னை தஜல்லியாக்கினான். அதுபோல அல்லாஹ் தஆலா ஒரு மரத்திலும் அல்லாஹ் தன்னுடைய தஜல்லியை வெளியாக்கினான், வெளிப்பாட்டை கொண்டு வந்தான். அந்த மரத்தில் இருந்து அல்லாஹ் தஆலா மரத்தில் இருந்து மூசா நபியோடு பேசினான். இதுவும் குர்ஆனிலே பதியப்பட்ட செய்திதான், குர்ஆனிலே சொல்லப்பட்ட செய்திதான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நேரடியாக பேசுவதில்லை, இல்லா வஹ்யன், வஹி மூலமாக பேசுவான். அவ் மின் வராயி ஹிஜாபின், ஒரு ஹிஜாப், ஒரு திரைக்கு அப்பால் தன்னுடைய பேச்சை தன்னுடைய வெளிப்பாட்டை அல்லாஹ் தஆலா கொண்டு வருவான். மலை என்றோ மரம் என்றோ. அவ் யுர்சில ரசூலன், அல்லது ஒரு தூதுவரை அல்லாஹ் தஆலா அனுப்பி அடியார்களோடு பேசுவான். அசரீரியாக சில செய்திகளை அல்லாஹ் தஆலா அடியார்களுக்கு வெளிப்படுத்துவான். சில செய்திகளை கனவின் மூலமாகவும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அறிவிப்பான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நுபுவத்தினுடைய 46 பங்கில் வஹி, ஒரு நபிக்கு கொடுக்கப்படுகிற வஹியில 46ஆக பிரித்து ஒரு பங்காக ஒரு மனிதன் காணக்கூடிய சாலிஹான நல்ல கனவு இருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அப்படியும் அல்லாஹ் தஆலா பேசுவான். சுல்தானுல் ஆரிபீன் என்கிற அந்த நாமத்தை சையதுனா அஹ்மதுல் கபீர் அர்-ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்களுக்கு எப்பொழுது ஏற்பட்டது, அதை பற்றி சுல்தானுல் ஆரிபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் அர்-ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களே எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். நூருல் அஹ்மதியா என்கின்ற கிரந்தத்தில் இந்த செய்தி வருகிறது. நூருல் அஹ்மதியா என்று சொல்லக்கூடிய கிரந்தத்தில் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த செய்தி வருகிறது. அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்கிறார்கள். இந்த செய்தியை சொல்கிறவர்கள் யார்? அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு யார்? முஹையுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுடைய மாணவர் அலியுல் ஹீத்தி. ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன், முஹையுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுடைய சபையில் 70,000 மாணவர்கள் இருப்பார்கள். எத்தனை பேர்? 70,000. இன்று இருக்கின்ற ஒலிபெருக்கிகள் அன்று இருக்கவில்லை. தனக்கு முன்னால் இருக்கிற மாணவனுக்கு அவர்களின் பேச்சு எப்படி துல்லியமாக கேட்கிறதோ அது போலவே இறுதியாக இருக்கிற மாணவருக்கும் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுடைய குரல், அவர்களுடைய சப்தம் கேட்கும். அல்லாஹு தஆலா அந்த ஆற்றலை அவர்களுக்கு ஒரு கராமத்தாக கொடுத்திருந்தான். 70,000 மாணவர்கள் இருப்பார்கள் ஒரே நேரத்திலே. அவர்களுடைய மாணவர்களில் ஒருவர் தான் அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு. மிக பெரியவர், ஒரு ஞானி, இறைநேச செல்வர். ஒரு நாள் பள்ளிவாசலில் ஒரு ஓரப்புறமாக சென்று அவர் சற்று உறங்கினார். அவர் உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை கௌசுல் ஆலம் முஹையுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள் பார்க்கிறார்கள்.
பார்த்துவிட்டு அவர் தன்னுடைய மாணவர் உறங்குகிற இடத்துக்கு சென்று கையை கட்டிக்கொண்டு நிற்கிறார்கள் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகம் மன்னவர்கள். மற்ற மாணவர்கள் ஆச்சரியமாக பார்த்தார்கள். ஒரு மாணவர் உறங்குகிறார், ஒரு ஆசிரியர், ஒரு ஷேக் அவருக்கு கிட்டே சென்று கையை கட்டிக்கொண்டு தாழ்மையாக நிற்கிறார். ஆச்சரியப்பட்டார்கள். தன்னுடைய ஷேகாகிய முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகத்திடத்திலே மாணவர்கள் கேட்டார்கள், மாணவர் அலியுல் ஹீத்தி அவர்கள் உறங்குகிறார்கள், நீங்கள் போய் ஏன் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தி கைகட்டி நிற்கிறீர்கள் ஷேகே இமாமே என்று கேட்டார்கள். சொன்னார்கள், நான் அலியுல் ஹீத்தி அவர்களுக்கு கைகட்டி நிற்கவில்லை, அவர் உறங்கினார், அவருடைய கனவிலே எனது பாட்டனார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்தார்கள். அந்த பாட்டனார், என்னுடைய பாட்டனார் அலியுல் ஹீத்தி அவர்களுடைய கனவிலே தோன்றியதை நான் நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அதனால் என் பாட்டனாருக்காகத்தான் நான் கைகட்டி எழுந்து நின்றேன் என்று சொன்னார்கள் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள். இது வரலாறு. அப்படிப்பட்ட அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு பெரும் மேதை, ஒரு ஞானி, கௌசு நாயக் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகத்தினுடைய மாணவர், முரீத், ஒரு சீடர், இறைஞானம் பெற்றவர். அவர்கள் சொல்கிறார்கள், கால சொல்கிறார்கள், சுஇல ஷேகுனா சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி ரலியல்லாஹு அன்ஹு. சுல்தான் ஆரிஃபீன் ரிஃபாய் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு இடத்திலே கேட்கப்பட்டது, அன் சபபி லக்கபிஹி வ ஹிதாபிஹி பி சுல்தானுல் ஆரிஃபீன், உங்களுக்கு சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏன் என்று கேட்டார்கள். சுல்தான் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாய் யார் காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க? முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹுவும் அதே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். ஹாஜா முஈனுத்தீன் ஜிஸ்தி அஜ்மீரி நாயகம் அதே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். ஜிந்தா ஷாஹ் மதார் நாயகம் அவர்களும் அதே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகத்திலே காலத்தில் இவ்வாறு பல பெரியவர்கள் சமகாலத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். அலியுல் ஹீத்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்கிறார்கள், ரிஃபாய் நாயகத்திலே கேட்கப்படுகிறது சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் என்று உங்களுக்கு எவ்வாறு, ஏன், எதற்காக சொல்லப்படுகிறது என்கிற செய்தியை கேட்ட பொழுது சுல்தான் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாய் நாயகம் சொன்னார்கள், குந்து யௌமன் காயிமன் ஃபில் அரஃபாத், அரஃபா இருக்கிறதே, ஹஜ்ஜுக்கு ஹாஜிகள் செல்லுகின்ற அந்த மைதானம், மலை இருக்கிறதே, அங்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வரலாற்றின் அடிப்படையில் 9 ஆண்டுகள் சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அன்னவர்கள் அரஃபாவுடைய மலையில் தியானம் செய்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரியவர். 9 ஆண்டுகள் லேசான காலங்கள் அல்ல, 9 ஆண்டுகள் அவர்கள் தியானம் செய்திருக்கிறார்கள். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் தியானம் செய்த பூமி, மலை, அந்த அரஃபாவுடைய மலை என்று வரலாறு இருக்கிறது. அதற்கான அடையாளம் இருக்கிறது. சுல்தான் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மது கபீர் ரிஃபாய் கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அசீஸ் அவர்கள் அந்த இடத்திலே 9 ஆண்டுகள் தியானித்ததாக ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. ஒரு நாள் அரஃபாவிலே நான் நின்று இறைவனை வணங்கி கொண்டிருந்த பொழுது ஃபதஜல்லல்லாஹு தஆலா ஃபீ கல்பி, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா என்னுடைய கல்பில் தஜல்லியாகினான். இதான் சுல்தான் ஆரிஃபீன் ரிஃபாய் நாயகம் சொன்ன வார்த்தை. ஏன் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன்டா, நம்மட தலைபழுத்தாக்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்கான், ரிஃபாய் நாயகத்தில் அந்த கல்புல அல்லாஹ் தஜல்லி ஆயினாண்டு ஒரு முக்குத்தனமா யோசிப்பான். அடே, ஒரு கற்பாறையின் மீது அல்லாஹ் தஜல்லி ஆகியதாக மூசா நபிக்கு குர்ஆன் சொல்கிறது. ஒரு மரத்திலே அல்லாஹ் தஜல்லி ஆகியதாக குர்ஆன் சொல்கிறது. மரத்தை விட, மலையை விட மனிதன் தரம் தாழ்ந்தவனா? அல்லாஹு தஆலா தனக்கு பொருத்தமான, விருப்பமான, மேலானதாக மலையை விட, மரத்தை விட, ஏன் ஜின்களை விட
ஏன் மலக்குகளை விட சிறந்த படைப்பாக எனது பிரதிநிதி என்று அல்லாஹ் உரிமை கோரிய ஒரு படைப்பு இருக்கும் என்றால் அது இன்சான் தான். என்னாலே முடியவில்லை என்பதற்காக, உன்னாலே முடியவில்லை என்பதற்காக சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் ரிஃபாய் நாயகம் போன்றவர்களால் அல்லது நபிமார்களால் அல்லது அவுலியாக்களினால் முடியாது என்கிற அந்த வாதம் அறிவுடைமையான வாதம் அல்ல. அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா மலையிலே தஜல்லியாக முடியும் என்றால், மரத்திலே தஜல்லியாக முடியும் என்றால், ஏன் ஒரு மனிதனில், ஒரு மனிதனுடைய கல்பில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதாக ஒரு நபிமொழி இருக்கிறது. அதை சில அறிஞர்கள் அது நபிமொழி அல்ல, அறிஞர்கள் சொன்ன கருத்தென்றும் சொல்கிறார்கள். நபிமொழியா ஹதீதா அல்லது இமாம்களின் கருத்தா என்று ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. சில அறிஞர்கள், இமாம் துஸ்துரி ரஹ்மஹுல்லாஹ் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று கூட பதிவு செய்கிறார்கள். கல்புல் முஃமினி அர்ஷுல்லாஹ், ஒரு மூமினுடைய இதயம் அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஒரு மூமினுடைய இதயம் அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷாக இருக்க முடியும் என்றால், தூர் சீனா மலையிலே தஜல்லியாகி அல்லாஹ்வுக்கு, மரத்திலே தஜல்லியாகி அல்லாஹ்வுக்கு, சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் ரிஃபாய் நாயகத்தினுடைய கல்வியிலே தஜல்லியாகுவதற்கு என்ன தடை? என்ன தடை? ஏன் தஜல்லியாக முடியாது? அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா தாராளமாக தஜல்லியாக முடியும். அல்லாஹ் தஆலா என்னுடைய கல்வியிலே தஜல்லியாகினான், வெளியாகினான். ஃபதஜல்லல்லாஹு தஆலா ஃபீ கல்பி, என் கல்வியிலே அல்லாஹ் தஆலா தஜல்லியாகினான் என்று சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள் சொல்கிறார்கள். அரஃபாவிலே வைத்து எனக்கு இவ்வாறு நடந்தது. அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா மிக்க மகிழ்ச்சியாக என்னோடு நேரடியாக அல்லாஹ் தஆலா அந்த தஜல்லியில் பேசினான். தஜல்லியில் நேரடியாக பேசுறங்கிறது வேற, தஜல்லி இல்லாம நேரடியாக பேசுறங்கிறது வேற விஷயம். தஜல்லியில அல்லாஹ் தஆலா என்னோடு பேசினான். எப்படித்தான் தெரியுமா? யா சுல்தானல் ஆரிஃபீன், ஆரிஃபீன்களுக்கெல்லாம் அரசரானவரே என்று அல்லாஹ் என்னை அழைத்தான். அப்ப நாம ரிஃபாய் நாயகத்தை யா சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் என்று சொல்வது கச்சேரியில பதிவுல வச்ச பேர் இல்ல. அது அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய நெருக்கமான உறவில் அவர்களின் விலாயத் என்கின்ற இறை அன்பில் அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களை நேரடியாக அழைத்த பெயர்தான் யா சுல்தானல் ஆரிஃபீன். என் இதயத்திலே அல்லாஹ் தஜல்லியாகினான். யா சுல்தானல் ஆரிஃபீன் என்று என்னோடு பேசினான் என்கிறார்கள் சுல்தான் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ். அப்ப ஆரிஃபீன் என்றால் என்ன? ரிஃபாயி நாயகத்தை அல்லாஹ் அழைத்தான் இருக்கட்டும். ஆரிஃபீன் என்றால் என்ன? அல்லாஹ்வை அறிந்த ஞானிகள். அதுதான் மனிதன் படைக்கப்பட்ட நோக்கம். வமா ஹலக்கத்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅபுதூன். அல்லாஹ்வை லியஅரிஃபூன், அல்லாஹ்வை அறிந்து அல்லாஹ்வை வணங்குவதற்காகவே மனுவையும் ஜின்னையும் நான் படைத்திருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தஆலா நீ ஒவ்வொருத்தனும் ஆரிஃபாக மாறி ஆபிதாக மாற வேண்டும் என்றுதான் அல்லாஹ் மனிதர்களையும் ஜின்களையும் அல்லாஹ் தஆலா படைத்திருக்கிறான். இப்ப அல்லாஹ் பத்தி அறிஞ்சாக்களிப்பு இல்லை. அல்லாஹ் பத்தி கொஞ்சம் தகவல் இருக்கு, அதுவும் இடக்கு முடக்கான தகவல். அல்லாஹ் பத்தி கொஞ்சம் தகவல் இருக்கு. சில குர்ஆன் ஆயத்து தெரியும், சில ஹதீது தெரியும். அப்படின்னா என்னன்னு தெரியா? அப்படின்னா என்னன்னு தெரியா? ஹஸ்புனல்லாஹ், அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன். அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா என்ன? அல்லாஹ் போதும், சோறுதுங்க தேவையில்லை. அப்படியா?
எப்படி விளங்குற ஹஸ்புன் அல்லாஹ்வை? எல்லாரும் ஹஸ்புன் அல்லாஹ், சுபஹானல்லாஹ். அல்லாஹ் பரிசுத்தமானவன். என்ன அல்லாஹ்க்கு மழை தண்ணி தெரிச்சதா? அல்லாஹ்க்கு சுழி அடிச்சிட்டா? அல்லாஹ் சுத்தமாக்குறண்டா? அல்லாஹ் எந்த விதத்திலே சுபஹானல்லாஹ், எந்த விதத்திலே பரிசுத்தமானவன்? ஹஸ்புன் அல்லாஹ், அல்லாஹ் போதுமானவன் என்றால் எந்த விதத்திலே போதுமானவன்? இப்படியான அறிவுகளை அர் ரஹ்மானு ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொன்னான், ரஹ்மானை பற்றி நன்கறிந்த ஒரு ஞானியிடத்திலே நீ கேட்டு படித்துக் கொள் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லி இருக்கிறான் குர்ஆனிலே. குர்ஆனுடைய வசனம் அர் ரஹ்மான் ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. அர் ரஹ்மான் ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. ரஹ்மான் இருக்கிறானே, சும்மா இருந்து அர் ரஹ்மான் வலல் அர்ஷி இஸ்தவா. குர்ஆன் ஆயத். பெரிய வாப்பாக்கு புந்திய ஞானிகள் மாதிரி குர்ஆனை ஓதுற அர் ரஹ்மான் வலல் அர்ஷி இஸ்தவா. அல்லாஹ் தஆலா அர்ஷில தடார் மடார் என்று போய் உளுந்துட்டான், குந்திட்டான். அவரு கால் கடுக்குது, கதிரியில வந்து உட்கார்ந்துட்டாரு என்கிறா போல அல்லாஹ் தஆலா எல்லாத்தையும் படைச்சு போட்டு கடும் டயர்டாக்கும் அல்லாஹ்க்கு. அல்லாஹ் போய் அரசில குந்திட்டான், சமனாகிட்டான், இருந்துட்டான். இப்படியாடா விளக்கம் எடுக்கிற? அர் ரஹ்மானு அலல் அர்ஷி இஸ்தவா, இறைவன் அரசிலே சமநிலை பெற்றான் என்ற குர்ஆனுடைய வசனத்தை சொன்ன அல்லாஹ்வே அதே குர்ஆனிலே சொல்கிறான், அர் ரஹ்மானு ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. ரஹ்மானை பற்றி ஒரு ஹபீரா, ஒரு ஞானியிடத்திலே நீ கற்றுக்கொள். 10,000 புத்தகத்தை ஒரு அலுமாரியிலே அடுக்கினாலும் அது ஞானி அல்ல, அது அலுமாரி. 10,000 புத்தகங்களுடைய டாக்குமெண்ட் தகவலை மூளைக்குள்ளே சேமித்தாலும் நீ ஞானி அல்ல. டாக்குமெண்ட் தகவல். டம்புரியாணி சமைப்பது எப்படி என்று ஒரு பெரிய புத்தகத்தை தூக்கி சகன்ல வச்சா பசி போகுமா? சகனுக்குள்ள டம்புரியாணி வருமா? அந்த புத்தகத்தில் உள்ள தகவலை பிராக்டிக்கல் அனுபவ ரீதியாக நாம் அரிசை கழுவி போட்டு, சாமான போட்டு, சவளையோ அகப்பையோ போட்டு கண்டி அடுப்பை பற்ற வச்சு ஆத்திக்கிட்டு இறக்கி எடுத்தா தான் டம்புரியாணி குறைஞ்சது நாக்கு கட்டாட்டியும் அது வாசமாவது மூக்கு கட்டும். எப்படி ஒருத்தன் புரியாணி சமைப்பதை பற்றி புத்தகம் படித்தால் புரியாணியும் வராதோ, மனமோ ருசியோ உணவோ வராதோ, அதுபோல அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை பற்றி எத்தனை 1000 புத்தகங்களை அடுக்கினாலும் படித்தாலும் அது அல்லாஹ் அல்ல அல்ல அல்ல. அவ்வளவுதான். அதற்காகத்தான் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அர் ரஹ்மானு அலல் அர்ஷி இஸ்தவா, அல்லாஹு தஆலா அரசிலே சமனானான் என்றால் அல்லது தரிபட்டான் என்றால் அதில் விளக்கம் என்ன? முதல்ல உனக்கு ரஹ்மானை பற்றி தெரிஞ்சாத்தானே, அர்ஷை பற்றி தெரிஞ்சாத்தானே அது என்னென்று தெரியும். அர்ஷ் என்றால் என்ன, ரஹ்மான் என்றால் என்ன, ரெண்டும் தெரியாம தகவல்களை வைத்துக் கொண்டு அர் ரஹ்மான் அலல் அர்ஷி இஸ்தவா, அல்லாஹ் அரசில போய் உட்கார்ந்துட்டான். எழும்ப மாட்டானா? எழும்ப மாட்டான். ஏன்னா எழும்பி 2 வரலையே குர்ஆன்ல. அப்படி அல்ல. இதற்காகத்தான் அல்லாஹ் சொன்னான் ரஹ்மானை பற்றி அர் ரஹ்மான் ஃபஸ்அல் பிஹி ஹபீரா. ரஹ்மானை பற்றி அறிந்த ஒரு ஞானியிடத்திலே நீ கேட்டு படி. அப்படிப்பட்ட ஞானிகள் யார்? அல்லாஹு தஆலா இந்த உலகத்துக்கு அப்படிப்பட்ட ஞானிகளாகத்தான் இந்த பெரும் பெரும் அவுலியாக்களை எல்லாம் அல்லாஹு தஆலா அனுப்பினான். ஞானிகளின் அரசராய் திகழ்ந்தவர்கள், சுல்தானுல் ஆரிஃபீனாக திகழ்ந்தவர்கள், அல்லாஹ்வுடைய தஜல்லியிலே இதயத்திலே தஜல்லியாகி இறைவனால் யா சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்கள். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தான்.
நிறைந்த ஞானத்தை கொடுத்தான். ஞானிகளுக்கெல்லாம் பெரும் ஞானியான ஞானத்தை கொடுத்தான். அத்தோடு மட்டும் நிற்கவில்லை, தன்னிடத்திலே வருகிற நோயாளிகளுக்கு இருக்கின்ற நோய்களை குணப்படுத்துகின்ற ஆற்றலையும் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அன்னவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்தான். அல்லாஹ் தஆலா அந்த பாக்கியத்தை, பவரை, ஆற்றலை அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்தான். வாழ்நாள் அவர்கள் ஹயாத்தோடு வாழுகிற காலத்தில் ஏகப்பட்ட நோயாளிகளின் நோய்களை தீர்த்தவர்கள். அவர்கள் மறைந்த பிறகும் அவர்களுக்காக யாராவது ஏதாவது சதக்காக்களை ரிஃபாயி நாயகம் அன்னவர்களுடைய பேரிலே ஏதாவது தான தர்மங்களை செய்து, நம்முடைய ஊர் பாசைகளில் அந்த பேச்சு வழக்குக்கு நேர்ச்சை செய்வது என்று சொல்வார்கள். ரிஃபாயி நாயகத்துக்கு நேர்த்தி கடன் நிறைவேற்றுகிற நேர்ச்சை செய்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நேர்ச்சை அல்லாஹ்வை தவிர வேறொருத்தருக்கும் செய்யலாம். நேர்ச்சை என்பது யாருக்கு மட்டும்தான்? யாருக்கு மட்டும்? அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும்தான். இப்போ நாம் ஒரு நியத்தி வைக்கிறோம், அல்லாஹ்வுக்காக நான் இன்று ஒரு சோத்து பார்சலை கொடுப்பேன். நியத்து வைக்கலாமா? வைக்கலாதா? அப்படி வைக்கலாம் தானே? ஓ, யார்கிட்ட கொண்டே கொடுக்குற? சோத்து பார்சல் வெட்டிக்கு வச்சுக்கிட்டு தஜ்பமணியை வச்சுக்கிட்டு யா அல்லா யா அல்லா யா அல்லா யா அல்லா அல்லாவே 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 சோத்து பார்சல் ஆறுது அல்லாவே 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 சோத்து பார்சல் ஆறி பேத்தியா அல்லாவே கறி பழுதாக போதியா அல்லா வந்து பார மாட்டேன்டா அல்லாஹ் வருவானா? நீ அல்லாஹ்வுக்கு சோத்து பார்சலை நேர்ச்சை செய்தால் அதை ஒரு ஏழையின் கையில் தான் கொடுக்க வேண்டும். அல்லாஹ் என்ன சொன்னான்? அல்லாஹ்வுக்காக நேர்ச்சி செய், அந்த நேர்ச்சியை ஆட்டுக்கிட்ட கொண்டு ஒப்படை. சரி, அல்லாஹ்வுக்காக 1000 ரூபாவை ஒருவர் நேர்ச்சை செய்தார், யார்கிட்ட கொண்டு கொடுக்கணும்? அல்லாஹ்க்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கா? நேரடியாக வரமாட்டான். அல்லாஹ்க்கு எங்கேயும் பேங்குகள் அக்கௌண்ட் இருக்கா? யார்கிட்ட கொண்டு கொடுக்குற? அல்லாஹ் கிட்ட கொடுக்குறல்ல. நேர்ச்சி அல்லாஹ்க்கு தான் கொடுக்குற, அல்லாஹ் கிட்ட இல்லை. அதனால நேர்ச்சைகள் அனைத்தும் அல்லாஹ்க்கு தான். ஆனால் அதை யாருக்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிற, எப்ப கொடுக்கிற, இதான் பிரச்சனை. அதுக்கு நம்மட மக்கள் என்ன செய்வாங்கண்டா, யாராவது ஒரு நல்லடியார், ஒரு பெரியார், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய மௌலிதுகள் அல்லது நன்மைகள் நடக்கிற இடம், அல்லது திக்ருகள் சலவாத்து நடக்கிற இடம், அல்லது இப்படி சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம், அல்லது ஷாஹுல் ஹமீத் பாதுஷா நாயகம், அல்லது முஹீதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகம் போன்ற பெரியவர்களுக்காக மக்கள் ஒன்று கூடுகின்ற இடத்தில் அந்த நேர்ச்சியை கொண்டே கொடுப்பாங்க. நேர்ச்சி அல்லாஹ்க்கு தான். கொண்டு கொடுக்கிற இடம் எங்க? அது முஹீதீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி நாயகத்திர பள்ளியா இருக்கும், இல்லாட்டி ஷாஹுல் ஹமீத் நாயகத்திர பள்ளியா இருக்கும், இல்லாட்டி ரிஃபாயி நாயகத்திர பள்ளியா இருக்கும். அதுக்காக ஒரு புடி இரண்டமாவது, அதில் 1% அதில் ரிஃபாயி நாயகத்துக்கு போகுமா? கபூரில் இருக்கிற ரிஃபாயி நாயகத்துக்கு அந்த காசு போகுமா? இல்லை. அது என்ன நடந்தது என்றால், பல நாடுகளில் உள்ள விஷயம், பள்ளி வாசல்கள் என்ன செய்வாங்க, மக்கள் கூடியிருப்பாங்க, கஷ்டப்பட்ட மக்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்தாங்களா இல்லையா? எங்க இருந்தாங்க? அஸ்ஹாபு சுஃபா, திண்ணை தோழர்கள் என்று சையது அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு போன்ற வசதியற்ற சஹாபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சபையில் இருப்பார்கள், வீட்டை சுற்றி இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சில அன்பளிப்பு பொருட்கள் வரும். ஒட்டகப்பால் வரும், ரொட்டி வரும், ஈச்சப்பழம் வரும். என்ன செய்வாங்க? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு வர்ற அந்த உணவுகளை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த சஹாபிகளுக்கு பிரித்து உண்ண கொடுப்பாங்க. அங்க ஏழை பணக்கார வித்தியாசம் இல்லை. அந்த சபைக்கு போறதுக்கு இன்விடேஷன், அழைப்பிதழ் தேவையில்ல. வராத போ போ உன்னாரு கூப்பிட்ட என்று சொல்றதுக்கு ஆள் இல்ல. வம்மசாயில ஃபலா தன்ஹர், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், ஏதாவது கேட்டு வர்றவங்க உங்ககிட்ட வருவாங்க, ஃபலா தன்ஹர், அவங்கள துரத்திடாதீங்க. அந்த பாசறை மஸ்ஜிது நபவியில் உள்ள பாசறை, சஹாபாக்களில் ஏழை சஹாபிகளுக்கு ஏற்பட்ட பாசறை, அவர்களுக்கு இரணத்திற்கான வாசல் திறக்கப்பட்ட பாசறை,
அஸஹாபு சுஃபா திண்ணை தோழர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாசறை. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் மடியில் தவழ்ந்த அந்த சஹாபிகள். எனது காலத்திலே நாயகம் இல்லை, எனது காலத்திலே எனது ஊரிலே மஸ்ஜிது நபவி இல்லை, எனது காலத்திலே அஸஹாபு சுஃபாவிலே உள்ள அபூ ஹுரைராக்கள் இல்லை. என் உணவை நான் எங்கே கொண்டு போய் கொடுப்பது? நான் நீட்டிக் கொடுக்க நாயகம் இல்லை, வைத்து விட்டு வர என் ஊரிலே மஸ்ஜிது நபவி இல்லை, என் உணவை தின்பதற்கு அன்றைய அபூ ஹுரைராக்களும் இன்று இல்லை என்ற பட்சத்தில் தான் தங்கள் பிராந்தியங்களில் இறைநேச செல்வர்களான அவுலியாக்களின் பள்ளிவாசல்களை மதித்து மக்கள் உணவுகளை கொண்டு போய், அன்பளிப்புகளை கொண்டு போய், காணிக்கைகளை கொண்டு போய் கொடுத்து அங்கு வருகின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு அவர்கள்தான் அங்கே விருந்தாளிகள். நீங்க பாருங்க, கோடீஸ்வரன் எவனாவது லைன்ல நின்று சோறு வாங்கியிருக்கானா? கோடீஸ்வரன் எவனாவது போய், அது இப்போ ஒரு வேலை வேற வேலை செய்வாங்க. கோடீஸ்வரனுக்கு நேரத்தோட பெரிய பெரிய சோத்து பார்சல் கிளம்பிடும் இப்போ உள்ள பள்ளிகளில். நம்ம அதை குறையா சொல்ல வரல, ஆனால் அங்கே ஏழை மக்களுக்கு அந்த உணவு கொடுக்கப்படும். அவுலியாக்களுக்கு நேர்ச்சை செய்தோம் என்பதனுடைய பொருள் நேர்ச்சை அல்லாஹ்வுக்குத்தான். அந்த பொருள் என்ன? அதை கொண்டு போய் நான் கொடுக்கின்ற தளம் ஏதாவது ஒரு பள்ளியா இருக்கும். அங்க ஏழை மக்கள் வந்து உணவுகளை உட்கொள்ளக்கூடிய உரிமை இருக்கும். தெவட்டகஹ பள்ளிவாசல் கொழும்பில் இருக்கிறது, கடற்கரை பள்ளிவாசல் நாகூர் தர்கா கல்முனையில் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அங்கு எந்த ஏழையும் தைரியமாக எந்த பங்கத்தாண்டு உரிமையாக கேட்கலாம். ஏன்? அது உண்ட ஊட்டி சொத்து இல்லை. ஷாஹுல் ஹமீது நாயகத்தின் மீது அன்பு கொண்டவர்கள், ஷேக் உஸ்மான் வலியுல்லா அவர்கள் மீது அன்பு கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கென்று நேர்ச்சை செய்து அதை அவுலியாக்களின் இடங்களுக்கு வருகின்ற ஏழை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒப்படைத்த எங்கள் சொத்து தா என்ற பார்சல். ஒரு ஏழை போய் தைரியமாக என்ற சொத்தா? ஒரு ஹோட்டலில் போய் கேட்கலாமா? ஒரு பணக்காரன் வீட்டை போய் கேட்கலாமா? அமெரிக்கா படைச்ச பூட்டையும் போட்டு, சைனா பூட்டின கேமராவையும் பூட்டி, பூட்டும் போட்டு கேமராவும் பூட்டி வச்சிருக்கான். எங்காங்க போற சோறுவாங்க. அதனால சில மக்களுடைய வழக்கத்தில் சில சொற்கள் மாறுபடும். அவுலியாக்கு நேர்ச்சி வச்சிருக்கும், ரிஃபைனா எதுக்கு நேர்ச்சி வச்சிருக்கும் என்ற அது அதல்ல. அப்படி சொல்லக்கூடாது, தவிர்க்க வேண்டும். அப்படி சொன்னாலும் அது என்ன அர்த்தம்? அது அவங்களுக்குங்கிற அர்த்தம் அல்ல. எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் தானே. இப்போ நீங்கள் ஒரு அவுலியாவுக்கு ஒரு சோத்தாக்கி கொடுக்குறீங்க, உங்களோட எண்ணத்தில் ஒரு பிரச்சனை. எண்ணத்தை மாற்றணுமா சோத்தை நிறுத்தணுமா? ரெண்டில் எதை செய்வோம் சொல்லுங்க பாபம்? எதை செய்வோம்? எண்ணத்தை தான் மாற்றணும். அவுலியாவுக்கு சோறு கொடுப்பது ஷிர்காகும். எனவே நிறுத்திடா சோத்தை, கொற்றா கிடாரத்தண்டா. ஏழை மக்களுக்கு போய் சேர்ற இரணம் அல்லவா அது? இந்த ஃபத்துவா கொடுத்த மடையனாரு. எனவே அவுலியாக்களுக்கு நேர்ச்சி நாம் புரிஞ்சு கொள்ளுவோம். இப்போ நாமளும் பள்ளிகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும், ஆக்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும். என்ன அர்த்தம்? நேர்ச்சி அல்லாஹ்க்கு தான். யா அல்லாஹ் என்ற நோயை குணப்படுத்து, நான் ஏழைகளுக்கு அல்லது நல்ல மனிதர்களுக்கு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்களா இல்லையா? உன் உணவை லா துசாஹிப் இல்லா முஃமினன் வலா யஅகுல் தஆமக இல்லா தகியுன். லா துசாஹிப் இல்லா மூமினன், ஈமான் உள்ள ஒருவனை தவிர வேறு எவனையும் உன் நண்பனாக்கி கொள்ளாதே. வலா யஅகுல் தஆமக இல்லா தகியுன், ஒரு இறைவனுக்கு அச்சமுள்ள ஒரு நல்ல மனிதனை தவிர வேறு எவரும் உன் உணவை உட்கொள்ளாமல் இருக்கட்டும். ஏன்னா மற்றவனுக்கு கொடுக்காத என்ற பொருள் அல்ல. இறைவனை வணங்கி கொண்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவன் பட்டினி கிடப்பான். சும்மா ஒன்றுமில்லாமல் ரோட்டில் தெரிகிறவன் சோறை வாங்கிட்டு போய்த்துருவான். இவனுக்கு கொடுக்க ஒத்தரும் இல்லை. அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்றவன் வெளியே வாய் விட்டு கேட்க மாட்டான். ஏன்னா அவன் அல்லாஹ்வை நம்பியிருப்பான். தவக்கல் தோல் அல்லாஹ் எனக்கு எப்படியும் இரணம் தருவான் நம்பிக்கை அவனுக்கு இருக்கும். அவன் தஸ்பீகோட திக்ரோட உட்கார்ந்து இருப்பான். அல்லாஹ்வை மறந்தவன் என்ன செய்வான்னு சொன்னா 40 பேரை ஊட்ட போய் சோறு இல்லாட்டி காசு தாங்கன்ட்டு வாங்கிட்டு போய்த்துருவான். ஒருவேளை கொண்டு வர காசில் சிகரெட் மடிச்சு போய்த்துருவான், அல்லது ஒரு பிழையான வேலையை செஞ்சுட்டு போய்த்துருவான். எனவே நல்ல மனிதர்கள் ஒன்று கூடுகின்ற இடத்தில், ஏழைகள் ஒன்று கூடுகின்ற இடத்தில் இறைநேசர்களை நினைவு கூர்ந்து
அல்லாஹ்வுக்காக நாம் செய்கின்ற நேர்ச்சைகளை கொண்டு ஒப்படைக்கின்ற பொழுது அந்த பெரியார்களின் தளம் அல்லது நினைவு தினங்களில் கொடுக்கப்படுகின்ற தான தர்மத்தை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்களுடைய நோய்களை குணப்படுத்துவான். அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை தான் வாழுகின்ற பொழுது பல்லாயிரம் நோயாளிகளின் நோய்களை தீர்த்து வைத்த ஒரு இறைநேசர் நோய்களை தீர்த்து வைக்க முடியுமா? முடியாதா? முடியும். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் நோய்களை தீர்த்து வைத்தார்னு அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொன்னான். சொல்லலையா? லேசிப்பட்ட நோயா? வெண்குஷ்டம், கருங்குஷ்டம், வாய் பேசாதாக்கள், இப்படியானவர்கள் எல்லாம் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் குணப்படுத்தியதாக, அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவை கொண்டு குணப்படுத்தியதாக குர்ஆன் சொல்கிறதே. அதே அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவை கொண்டு ஒரு பெரியார், ஒரு நல்ல மனிதர், யா அல்லாஹ் இவர் நோயை குணப்படுத்த சொல்ல, அல்லாஹ் அந்த துவாவை கபூல் செய்ய, எந்த மருந்து மாத்திரைகளும் இல்லாம அந்த நோய் குணமாகினால் அதுல என்ன பிரச்சனை? என்ன பிரச்சனை? ஒன்றும் இல்லை. இப்படி வாழும் பொழுது எத்தனையோ பல்லாயிரம் நோய்களையும் நோயாளர்களையும் குணப்படுத்திய சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகம் மன்னவர்கள் தான். அவர்கள் மறைந்த பிறகும் யாராவது யா அல்லாஹ் ரிஃபாயி நாயகத்தின் பேரில் நான் ஒரு 7 எளிய மக்களுக்கு சதகா கொடுக்கிறேன், ஒரு காணிக்கை அன்பளிப்பை கொடுக்கிறேன் என்று அவர்கள் நியத்து வைத்தால் அவர்களின் நோய்களும் குணமாகுவதை நிஜமாக நடைமுறையில் அவனிவன் தேவையில்லை, நாம் அனுபவிச்சிருக்கிறோமா இல்லையா? நினைக்கிறாங்க, அனுபவிச்சிருக்கிறோம். எவ்வளவு பிரச்சனை அனுபவிச்சிருக்கிறோம். வெட்டின காயங்கள் ஒட்டுப்படலையா? கல் இருந்து கல் இல்லாம போகலையா? கிட்னியில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இல்லையா? இதையும் தாண்டி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நோயை கொண்டு ஒருவரை சோதிக்க நாடி விட்டான். அதை தீர்க்க அவன் நாடவில்லை. ரிஃபாய் நாயகத்துக்கு நேர்ச்சி வச்சா போல அல்லாஹ்க்கு தெரியாம ரிஃபாய் நாயகம் ரகசியமா வந்து வேலை பார்ப்பார் என்று யாராவது நம்பினா நம்பப்படாது, நம்பையும் இல்லை. அல்லாஹ் நாடினால் இவ்வாறான தான தர்மங்களை செய்கிற பொழுது, நேர்ச்சைகளை செய்கின்ற பொழுது, இப்படியான பெரியார்களுடைய பொருட்டினால் அல்லாஹ் என்ற நோயை குணப்படுத்த என்று கேட்கின்ற பொழுது அந்த நோய்கள் குணமாகும் என்று நாம் நம்புகிறோம். அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அது அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றலோடு சம்பந்தப்பட்டது. சாதாரண வேப்ப மரத்துக்கு நோய் நிற்கக்கூடிய பவர் இருக்க நம்புறோம், பெனடோல நம்புறோம் இல்லையா? டொனிக்க நம்புறோம். அல்லாவையோ அவுலியாக்களையோ நபிமார்களையோ மலக்குமார்களையோ நம்பினா என்ன இருக்கு? அல்லாஹ் மறுத்து நம்புறது இல்லையே. அப்படி மறுத்து நம்பினா சொல்லுங்க, திருத்துவோம், எண்ணத்தை திருத்துவோம், எண்ணத்தை நிறுத்த தேவையில்லை. ஒரு அவுலியாவுடைய இடத்துல 1000 ஏழைகளுக்கு உணவு கொடுக்கப்படுது என்று சொன்னா சாப்பாட்டை நித்தாட தேவையில்லை. அங்க அந்த மக்களோட எண்ணத்தில் எதுவும் பிழை இருந்தால் பிழையை திருத்துவோம். ஏன் ஏழை மக்களுக்கு போற சாப்பாட்டை நிறுத்தணும்? மீலாது நபி உலா தினத்தில் ஏழை மக்களுக்கு 10,000 பேருக்கு சோறு கொடுக்கப்படுதுன்னு சொன்னா சாப்பாட்டை நித்தாட தேவையில்லை. அந்த மக்கள் எதுவும் பிரச்சனை எண்ணங்கள்ல பிள்ளை இருந்தால் எண்ணத்தை திருத்துங்க. பள்ளி செருப்பு களவு போகுதுன்னு ஜும்மாவை நித்தாடுற, ஜும்மா தொலை போனா பள்ளியில செருப்பு களவு போகுது, களவு இஸ்லாத்தில் ஹராம், கையை வெட்டணும். எனவே நித்தாடு ஜும்மாவை. இந்த ஜும்மா தோல் நடக்கிறதெல்லாண்டா செருப்பெல்லாம் களவு போகுது, படோ ராஸ்கோல் என்றா எப்படி இருக்கும்? கடும் பத்துவா. எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அல்லாஹ்வை அறிந்து தெளிந்து அவனை உணர்ந்து அவனை பற்றி அறிந்த ஞானிகளிடம் கேட்டு கற்று பரிசுத்தமான வணக்கமாக செய்வதற்கும் சுல்தானுல் ஆரிஃபீன் சையத் அஹ்மதுல் கபீர் ரிஃபாயி நாயகத்துக்கு அல்லாஹு தஆலா கொடுத்த ஞானங்களை நமக்கு தருவதற்கும் அவர்கள் தீர்த்த நோய்களை போன்று எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற நோய் நொம்பலங்களை அல்லாஹு தஆலா தீர்ப்பதற்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருக்கும் நல்லொரு புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.